أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس زمانے کی ایجادات سے فائدہ اٹھانے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو بھی توفیق عطا فرمائی. আল্লাহ তাআলার এটি অনেক বড় এহসান এবং অনুগ্রহ যে তিনি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামাতকে এই যুগের আবিষ্কারাদিকে কাজে লাগানোর সুযোগ এবং তৌফিক দিয়েছেন. بلکہ آج کل کی یہ ایجادات جو دنیا کے فائدے کے لیے ہیں اس زمانے میں کی ہی اس لیے گئی ہیں یا اس لیے سامنے آئی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. বরং বলা উচিত যে এই যুগে যে সমস্ত প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে, আবিষ্কারাদি সামনে এসেছে, এইগুলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামাতের কল্যাণেই এইগুলো ব্যবহৃত হওয়া উচিত, আর এই উদ্দেশ্যে এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে. آج اگر دنیا کی دولتوں کو دیکھیں تو ایک ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر کی مالیت کی دولت ہے. আজকে যদি পৃথিবীর ধন সম্পদের দিকে আপনি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন যে এক এক ব্যক্তির কাছে লক্ষ কোটি ডলার বা এই ধরনের বিশাল অঙ্কের সম্পত্তি রয়েছে. اور جماعت احمدیہ کا پوری دنیا کا جو بجٹ جو ہے مالی بجٹ ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پہنچتا. আর জামাতে আহমদিয়ার বিশ্ব জামাতে আহমদিয়ার টোটাল মোট জামাতে আহমদিয়ার পুরো বাজেটও তাদের কোনো এক ব্যক্তির সম্পত্তির হয়তো সমান হবে না. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں اور جو استعمال اس تھوڑے سے پیسے سے خدا تعالیٰ کرواتا ہے، جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، جو فیض یہ تھوڑا سا پیسہ دنیا کو روحانی اور مادی لحاظ سے پہنچا رہا ہے، اس کے قریب بھی یہ دنیا دار نہیں پہنچ سکتے. কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সামান্য সম্পদ, সীমিত পয়সা যা জামাতে আহমদিয়ার আছে, তার মাধ্যমে যে ফলাফল সামনে আসছে এবং বিশ্ব মানবতাকে বা বিশ্ব জামাত যেভাবে এই সীমিত অর্থকে কাজে লাগাচ্ছে, পৃথিবীর বস্তুবাদী জগতের কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি এইভাবে কখনো কাজে লাগেনি বা লাগে না. زیادہ لمبا تو نہیں فکر ہو جاتا؟ چھوٹا کر دوں تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی دولت ان کے پاس آتی ہے اور دنیاوی لہو و لعب میں ضائع ہو جاتی ہے، یا دنیا میں جنگوں اور فسادوں کی نظر ہو جاتی ہے.
তাদের হাতে যেই সম্পদ আসে বা তারা যা আয় করে তা পার্থিব ক্রীড়া কৌতুকে তারা নষ্ট করে বা জাগতিক বিলাসিতায় এগুলো নষ্ট হয়। हाँ, जंगों और फसादों की नज़र हो जाती है। বিভিন্ন যুদ্ধ এবং ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলার পিছনে তারা এগুলো নষ্ট করে। आवाज़ वहाँ ठीक जा रही है। और इनफरादी दौलतमंदों की तो बात एक तरफ, हुकूमतें भी अपने वसाइल और दौलत से उस तरह इस्फादा नहीं कर सकती जिस तरह महज और महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज जमात अहमदिया अपने कम से कम वसाइल से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर रही है। ব্যক্তির কথা তো বাদে দিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার ও তারা তাদের যে অঢেল সম্পত্তি আছে সেই সম্পদ এবং সম্পত্তিকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারে না বা সঠিক খাতে ব্যবহার করতে পারে না যেভাবে এই ছোট জামাত আল্লাহ তাআলার ফজলে নিজেদের সীমিত আয়কে মানব কল্যাণে যথাযথ খাতে কাজে লাগাচ্ছে এবং ব্যবহার করছে। आज ये MTA चैनल जिसके चलाने की खुदा ताला ने जमात अहमदिया को तौफीक दी, 24 घंटे मुख्तलिफ़ सेटेलाइट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ तमाम बर-ए-आज़मों को अपने हाथे में लिए हुए है। আজকে এমটিএর যে স্যাটেলাইট বা এমটিএর এই যে প্রচার মাধ্যম খোদা তাআলা জামাতে আহমদিয়াকে দিয়েছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে এটি 24 ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে। और जिस कदर कम अखराजात से चल रहा है और बग़ैर किसी लहव व लाभ के चल रहा है, इसका कोई दुनियादार इसके मुतालिक कभी सोच भी नहीं सकता। যে অল্প খরচে এই অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হচ্ছে বা যেই সীমিত বা অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছি, জাগতিক ক্রীড়া কৌতুকে যারা মত্ত, জাগতিক বিলাসিতায় যারা নিমজ্জিত তারা এমনটি ভাবতেও পারে না। बस कल हम जिस हसरत और ख्वाहिश के साथ इस ज़माने की ईजाद को इस्तेमाल होते देखते थे, जिसमें ज़्यादातर इस्तेमाल गलत ही था, आज जब हम दुनिया को बताएं कि बग़ैर किसी इश्तिहार के और बग़ैर किसी पेशावर माहिरीन की मदद के हम 24 घंटे ये चैनल चला रहे हैं, तो वो हैरत और हसरत से हमें देखते हैं। ইতিপূর্বে আমরা আক্ষেপ করতাম, আক্ষেপের দৃষ্টিতে এই ধরনের আবিষ্কারাদির দিকে তাকাতাম যে আমাদের যদি সুযোগ আসতো এই আবিষ্কারাদি নিজেদের কাজে লাগানোর, কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহ তাআলার ফজলে এই আবিষ্কারাদিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করছি এবং তাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি যে এর সঠিক ব্যবহার এবং সঠিক কিভাবে এটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। बस ये खुदा ताला के एहसानों में से बहुत बड़ा एहसान है जो आज हम इस ज़माने की इजादात से फ़ायदा उठा रहे हैं। অতএব এটি খোদা তাআলার অনেক বড় ইহসান, অনেক বড় অনেক বড় ইহসান, আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ যে আমরা এই আবিষ্কারকে সঠিকভাবে যথাযথভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করছি। और आज मैं इसी वास्ते से आप बंगालियों से बांग्लादेश के जलसा सालाना के इख्तितामी इजलास से मुखातिब हूँ। আজকে এই প্রেক্ষাপটেই এর বরাতেই আমি আপনারা যারা জলসা সালানায় একত্রিত হয়েছেন বাংলাদেশের বাঙালি আহমদিরা আপনাদেরকে সম্বোধন করছি। आज दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी इस तरह बाकायदा लाइव ख़िताब का इंतज़ाम नहीं जिसमें एक मुल्क से बैठकर दूसरे मुल्क के मजमा को मुखातब किया जा रहा हो। আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বা ধনীতম দেশেও এই ধরনের ব্যবস্থা নেই যে কাউকে এইভাবে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে এক জায়গায় এক দেশে
অবস্থান করে অন্য দেশের লোককে এইভাবে সম্বোধন করার রীতি পৃথিবীর ধনীতম দেশেও এইভাবে নেই। और एक दूसरे के जलसों के नज़ारे देखे जा रहे हों। আর পরস্পর দুটো ভিন্ন দেশে বসা মানুষ পরস্পরকে দেখছে, পরস্পরের জলসা এবং অনুষ্ঠান দেখছে। बेशक लाइव प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उन्हीं मुल्कों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिलचस्पी रखने वाले उन प्रोग्रामों को देख कर उनमें शामिल हो रहे होते हैं। সরাসরি সম্প্রচারও হয়, কিন্তু শুধু তারা দেখে এই অনুষ্ঠান বা তারা এতে অংশগ্রহণ করে যাদের এতে আগ্রহ রয়েছে। लेकिन एक मजमा एक ख़ास मकसद के लिए जमा हो जहाँ सिर्फ दीनी बातें की जा रही हों, ये कहीं नहीं होता। কিন্তু এমন গণজমায়েত যেখানে মানুষ শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধর্মের খাতিরে একত্রিত হয়, এটি আমাদের পরিধি ছাড়া বাহিরে কোথাও দেখা যায় না। बस सबसे पहले तो हम इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने बावजूद दूरियों के आपस में एक दूसरे को चाहने वालों और मोहब्बत करने वालों के फासले कम कर दिए। তাই সর্বপ্রথম আমরা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, খোদা তাআলার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে বাহ্যত দূরত্ব সত্ত্বেও, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করা সত্ত্বেও তিনি এমন লোকদেরকে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা রাখে, তাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। हम आमने सामने बैठकर कुछ हद तक अपनी प्यास बुझा रहे हैं। আমরা মুখোমুখি বা সামনাসামনি বসে কিছুটা নিজেদের ভালোবাসার যে পিপাসা তার নিবারণ করছি। बांग्लादेश के अमीर साहब की ख्वाहिश थी कि इस तरह लाइव प्रोग्राम हो जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। বাংলাদেশের আমির সাহেব ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে যদি এইভাবে সরাসরি সম্প্রচার হয়, অর্থাৎ হুজুর যদি এখান থেকে সম্বোধন করেন বাংলাদেশকে, তাহলে এতে অনেক লাভ হবে, অনেক উপকার হবে। क्योंकि एक खासी बड़ी तादाद तकरीबन 4 से 5,000 जिसने कादियान के जलसे पर जाना था, अचानक जलसा मुलतवी हो जाने की वजह से अफसरदा थी। কিন্তু একটি বিরাট জনগোষ্ঠী যাদের সংখ্যা 4 থেকে 5,000 হবে, যাদের কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেই প্রোগ্রাম হঠাৎ করে না হওয়ার কারণে তারা দুঃখিত ছিল, দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল। जमात अहमदिया की सरिश्त में गो मायूसी नहीं है, लेकिन अलबत्ता अफसरदगी ज़रूर हो जाती है। নৈরাশ্য কাকে বলে তা জামাতে আহমদিয়া যদিও জানে না, কিন্তু কিছুটা দুঃখ বা কিছুটা বেদনা তো থেকেই যায়। लेकिन ये अफसरदगी दुआओं के रूप में ढल जाती है। কিন্তু এই দুঃখ, এই বেদনা, এই মর্মযাতনা দোয়াতে রূপ নেয়। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से दिलों को तसल्ली होती है, তখন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। और हर रोग एक नया आज़म और एक नया जोश अफराद जमात के अंदर पैदा कर देती है। আর প্রতিটি দিন জামাতের প্রতিটি সভ্য এবং সদস্যের হৃদয়ে একটা নতুন উৎসাহ, একটি নতুন উদ্দীপনার জন্ম দেয়। इसी किस्म के मजमून के ख़त पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैं वसूल कर रहा हूँ। এ ধরনের চিঠি আমি পাকিস্তান এবং ভারত থেকে পাচ্ছি। और मुझे कामिल यकीन है कि आप सब जो कादियान जाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी दुआओं में पहले से बढ़कर तेज़ी पैदा की होगी। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আপনারা যারা কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা রাখতেন বা পরিকল্পনা যাদের ছিল, তারা নিজেদের দোয়াতে গতি সঞ্চার করেছেন। ताकि सिर्फ कादियान में या हिंदुस्तान के किसी शहर में मिलने की बातें ना हों, बल्कि मैं आपसे आपके मुल्क में मिलूं। যেন শুধু কাদিয়ান বা ভারতের কোনো শহরে সাক্ষাতের বিষয় না থাকে, এটি যেন আমি আপনাদের দেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। ये बांग्लादेश के जलसा से मेरा पहला बराह रास्त मुखातब होना अल्लाह ताला के फजलों को समेटते हुए ऐसे रास्तों की खुशखबरियाँ दे जो रास्ते की तमाम रोकों से साफ़ हो, और आपके मुल्क में आपके दरमियान बैठकर मैं आपसे मुखातब हूँ।
যেন এখান থেকে সম্প্রচারিত এই জলসা এমন পথ উন্মোচন করে, এমন রাস্তা আমাদের জন্য খুলে দেয়, এমন শুভ সংবাদ নিয়ে আসে, যার ফলশ্রুতিতে আমি সেখানে আপনাদের দেশে এসে সরাসরি আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারি। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो मौका भी लाएगा और ज़रूर लाएगा जब खिलाफत अहमदिया दुनिया के तमाम मुल्क, क्या मगरब और क्या मशरिक़, क्या शुमाल और क्या जनूब में इज़्ज़त और एहतराम से देखी जाएगी और उसकी पजीराई होगी। ইনশাআল্লাহ তাআলা, খোদা তাআলা অবশ্যই সেই দিন সেই সময় আনবেন এবং আসবে যখন জামাতে আহমদিয়াকে বিশ্বের সর্বত্র পৃথিবীর সকল দেশে সম্মানের সাথে এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং জামাতে আহমদিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये मौका हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमाए। কিন্তু আমাদের দোয়া করতে হবে এই দিন, এই সময়, এই সুযোগ যেন আমাদের জীবদ্দশায় আসে। बस इसके लिए हमें पहले से बढ़कर अपने पैदा करने वाले खुदा की तरफ झुकने की ज़रूरत है। এর জন্য আমাদেরকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি আমাদের স্রষ্টা খোদা তাআলার দরবারে আমাদের ঝুঁকতে হবে, বিনত হতে হবে। अपनी ज़िंदगियों में एक इनकलाब अज़ीम पैदा करने की ज़रूरत है। আমাদের নিজ নিজ জীবনে এক অসাধারণ বিপ্লব আনয়নের প্রয়োজন আছে। अपनी सजदागाहों को अपने आंसुओं से तर करने की ज़रूरत है। নিজেদের সেজদা স্থলকে অশ্রুতে সিক্ত করার প্রয়োজন আছে। अपनी दुआओं में ऐसा इर्तियाश पैदा करने की ज़रूरत है जिससे अर्श के पाए भी हिलने लगें। নিজেদের দোয়ায় এমন প্রাণ সঞ্চার করুন, এমন প্রকম্পন সৃষ্টি হোক যার ফলে খোদা তাআলার আরশে সেটি গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পায়। अपनी दुआओं में वो सोच पैदा करने की ज़रूरत है जो खुदाए मुजीब को हमारे करीब तर ले आए। নিজেদের দোয়ায় সেই প্রদাহ, সেই বিগলন সৃষ্টি করুন যা মুজিব অর্থাৎ দোয়া গ্রহণকারী, কবুলকারী খোদাকে আমাদের কাছে টেনে নিয়ে আসে। और हम फ़ैनी करीब का मुजदा जहाँ फ़ज़ा सुने। আর আমরা যেন ফাইনি করিব অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এই আওয়াজ, অর্থাৎ আমি তোমাদের অতি নিকটে, এই आवाज़ যেন আমরা শুনতে পাই। और हर अहमदी एक नई शान के साथ उजीब व दावत दाएज़ादान, जब दुआ करने वाला मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ कि नज़ारे देखे। আর প্রত্যেক আহমদি যেন এই দৃশ্য দেখে যে খোদা তাআলা যে বলেন যে উজিবু দাওয়াত দান, যে কোনো দোয়াকারী যখন আমার কাছে দোয়া করে আমি সেই দোয়া শুনি এবং গ্রহণ করি। এই দৃশ্য, এই দৃষ্টান্ত যেন প্রত্যেক আহমদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়। बस इसके लिए एक कोशिश हमें करनी होगी। অতএব আমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে সকল চেষ্টা করতে হবে। अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए हमें कदम बढ़ाने होंगे। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। और फिर आप देखेंगे कि वो खुदा, वो रहीम रहमान खुदा, वो खुदा जिसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है, वो खुदा जो अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है, किस तरह दौड़ता हुआ हमारी तरफ बढ़ेगा। তাহলে আপনারা দেখবেন যে সেই খোদা, যে খোদা রহিম, যে খোদা দয়ালু রহমান, যিনি অত্যন্ত করুণাকারী, তিনি কিভাবে ছুটে আসেন। যে খোদার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, সেই খোদাকে আপনারা আপনাদের দিকে ছুটে আসতে দেখবেন। वो जो मालिक अर्ज़ो समा है, किस तरह अपने प्यारों को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ उनकी मदद के लिए आगे आएगा। যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর অধিপতি, আপনারা দেখবেন যে যারা আপনাদের ক্ষতি করতে চায় তাদের মোকাবেলায় কিভাবে তিনি ছুটে আসেন। बस सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि, और ये बात ख़ास तौर पर मैं ये कहनी चाहता हूँ कि अपने इस कादर व तवाना खुदा से ऐसा दिल लगाएं जिसके मुकाबले में सब रिश्ते हेच हों। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা আমি বলতে চাই যে নিজেদের এই প্রিয়, সর্বশক্তিমান,
সকল শক্তির আধার খোদার সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করুন যে তিনি যেন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যান, তিনি যেন ছুটে আসেন আমাদের সাহায্যের জন্য। दुनिया की सब दौलतें खुदा ताला के मुकाबले में कौड़ी से ज़्यादा वक़्त न रखती हों। পৃথিবীর সম্পদ সমস্ত সম্পত্তিও যেন খোদা তাআলার মোকাবেলায় আপনাদের সামনে তুচ্ছ হয়, এক পয়সার মূল্যও যেন না থাকে আপনাদের দৃষ্টিতে তার। अगर हम ये ताल्लुक़ अपने पैदा करने वाले खुदा से कायम कर लेंगे तो हकीकत में यही हमारी कामयाबी का दिन होगा। যদি আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহলে এই দিনই হবে আমাদের জীবনের পরম সফলতার দিন। बस हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द ये पल्ले बांध ले कि अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल और उसके आगे झुकना और तड़पना ही हमारी ज़िंदगी का मकसूद है। অতএব প্রত্যেক বালক বৃদ্ধ অর্থাৎ আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিজ হৃদয়ে এই কথাকে গেঁথে নিন যে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি আমাদের জীবনের পরম এবং চরম লক্ষ্য, এটি আমাদের অর্জন করতে হবে। और ये मकसूद ख़ुद खुदा ताला ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है। আর এই লক্ষ্য আমাদের জন্য স্বয়ং খোদা ताला निर्धारण করেছেন। जैसा कि वो फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे पहचाने और मेरी इबादत करें। আমরা জানি তিনি বলেছেন যে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, অর্থাৎ আমি জিন এবং মানুষকে অর্থাৎ সকল শ্রেণীর মানুষকে শুধু আমার নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। बस ये असल है जिसको आज हर अहमदी को पकड़ने की ज़रूरत है। অতএব এটি মূল কথা যা প্রত্যেক আহমদীকে আজকে ধারণ করতে হবে, অবলম্বন করতে হবে। और यही वो असल और मकसद है जिसके लिए इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है। এই उद्देश्यের জন্য, এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্যই তো আল্লাহ তাআলা এই যুগে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামকে প্রেরণ করেছেন। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ता ईमानों को कवी करूँ। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বলেন যে আমার পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করা और खुदा ताला का वजूद लोगों पर साबित करके दिखलाऊँ। আর খোদা তাআলার পবিত্র সত্তা যে বাস্তব সত্য সেটি যেন মানুষের সামনে আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি, এটি আমার আগমনের উদ্দেশ্য। क्योंकि हर एक कौम की ईमानी हालतें कमज़ोर हो गई हैं। কেননা পৃথিবীর সকল জাতির ঈমানি অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। और आलम आखरत सिर्फ़ एक अफसाना समझा जाता है। আর পারলৌকিক বাস্তব সত্য জীবনকে শুধু কাহিনী মনে করা হয়। और हर एक इंसान अपनी अमली हालत से बता रहा है कि वो जैसा कि यकीन दुनिया और दुनिया की जाहो मरातब पर रखता है और जैसा कि उसको भरोसा दुनियावी असबाब पर है, ये यकीन और भरोसा हरगिज़ उसको खुदा ताला और आलम आखरत पर नहीं है। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক অবস্থা এবং বাস্তব অবস্থা বলছে যে এই পৃথিবীর সম্মান, ক্ষণস্থায়ী সম্মানের উপর তার যতটা ঈমান এবং বিশ্বাস রয়েছে, খোদা তাআলার পবিত্র এবং চিরস্থায়ী চিরসত্য সত্তার উপর তার আদৌ সেই ধরনের ঈমান নেই। बस ये वो मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। এই উদ্দেশ্যকে পৃথিবীতে বাস্তবায়নের জন্যই অর্থাৎ খোদা তাআলার সত্তাকে চেনানোর জন্যই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। और हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में शामिल करके उन खुशकिस्मतों की सफ़ में शामिल फरमाया जो इस मकसद के हसूल के लिए कोशिश करने का ऐलान करने वाले हैं। আমাদেরকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের জামাতভুক্ত করে আল্লাহ তাআলা সেই সৌভাগ্যশালী জামাতে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত লোকদের মাঝে আমাদের ঠাঁই দিয়েছেন, স্থান দিয়েছেন যারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে और अपनी ज़िंदगियाँ इस मकसद के हसूल के मुताबिक ढालने की कोशिश करने वाले हैं। এবং আমরা নিজেদের জীবনকে এই উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করি। और इस बात पर हमने अहद बैत बांधा है। আর এই কাজের জন্য আমরা বয়াতের অঙ্গীকার করেছি। बस खालिस होकर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ तवज्जो देना हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। অতএব একনিষ্ঠভাবে খোদা তাআলার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া এটি আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব। मुझे उम्मीद है कि जलसे के इन दिनों में जिस तरह आपने अपनी इबादतों और दुआओं पर तवज्जो दी है, इसको अपनी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा बना लेंगे। আমি আশা রাখব যে জলসার এই দিনগুলোতে আপনারা যেভাবে ইবাদতের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন, সজাগ ছিলেন,
এই চেতনা, এই সচেতনতা আপনাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হবে। सिर्फ मुश्किल में गिरफ्तार होने के बाद ही खुदा ताला की याद नहीं आएगी, শুধু সমস্যায় জড়িয়ে গেলেই বা সমস্যা কবলিত হলেই যেন খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগ না যায়, बल्कि इबादतें और दुआएं हर अहमदी का ओढ़ना बिछोना हो जाएंगी। বরং ইবাদত এবং দোয়া প্রতিটি আহমদীর যেন জীবনের উঠা বসা হয়ে যায়। और जब हम हकीकत में हर हालत में, अमन की हालत में भी और तंगी और फसाद की हालत में भी खालिस होकर खुदा ताला को पुकारने वाले होंगे, तो खुदा ताला हमारी हर मुश्किल को खसो खशाक की तरह उड़ा देगा। যদি আমরা সকল অবস্থায় সুখে বা দুঃখে, কষ্টে বা শান্তিতে খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগী হতে পারি, খোদার দিকে ঝুঁকতে পারি, তাহলে এই পৃথিবীর সকল কষ্ট সমস্যাকে আল্লাহ তাআলা তৃণলতার মতো দূর করে দেবেন বা তুচ্ছ হয়ে যাবে এসব আমাদের সামনে। और ये कोई ऐसी बातें नहीं जो वक्ती जोश पैदा करने के लिए मैं कह रहा हूँ, এই কথাগুলো এমন নয় যা সাময়িক কোনো জোশ বা আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি, बल्कि बांग्लादेश की जमात उन खुशकिस्मत जमातों में से है जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात के लिए खुदा ताला की ताईदात के नज़ारे देखे हैं। বরং বাংলাদেশ জামাত সে পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যশালী জামাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়া সালামের জামাতভুক্ত হয়ে নিদর্শনাবলী দেখেছে। ফিকরা ছুট গया था। ये बांग्लादेश की जमात उन जमातों में से है जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ताईदात के नज़ारे खुद देखे हैं। বাংলাদেশ পৃথিবীর সেই সমস্ত সৌভাগ্যশালী জামাতগুলোর একটি যে জামাত খোদা তাআলার সাহায্য এবং সমর্থনের নিদর্শন এবং নিশান দেখেছে। बहुत दूर की बात नहीं, बल्कि माजी करीब में इन ताईदात के नज़ारे देखे हैं। এটি সুদূর অতীতের কোনো বিষয় নয়, বরং সম্প্রতি এই ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশ জামাত দেখেছে। इस वक्त आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस वक्त मेरी ये बातें सुन रहे हैं, আপনাদের অনেকেই এমন আছেন এখানে যারা আমার এই কথাগুলো শুনছেন, जिन्होंने अपनी आंखों से दुश्मन के खौफनाक मंसूबों और हमलों को अपने ऊपर एक स्याह और खौफनाक आंधी की सूरत में छाते हुए देखा है। যারা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে নিজ চোখে নিজেদের উপর এক তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতের মতো বা এক অন্ধকার ঘন তুফানের মতো, ঝড়ের মতো নিজেদের উপর ছেয়ে যেতে দেখেছেন। लेकिन क्या दुश्मन कामयाब हो गया? শত্রু কি সফলতা লাভ করেছে? आप में से हर एक गवाह है। आवाज अभी चल रहा है उनका। जमात अहमदिया आलमगीर, शुहदाए अहमदिया, आसिराने राह मौला, दरवेशाने कादियान, नारे तकबीर। आप में से हर एक गवाह है कि दुश्मन के जो मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। আপনাদের সকলেই এই কথার সাক্ষী যে শত্রুর যে ষড়যন্ত্র ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। इस स्याह आंधी में से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बदलियां भेजी। এই তুফানের মধ্য থেকে খোদা তাআলা रहमत के बादल भेजे, আল্লাহ তাআলা তার রহমতের মেঘমালা প্রেরণ করেছেন, जिन्होंने अल्लाह ताला की रहमत का पानी बरसाया और फ़ज़ा साफ़ हो गई। যা খোদা তাআলার রহমতের বাড়ি বর্ষণ করেছে এবং পুরো পরিবেশ আপনাদের জন্য স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে। अल्लाह ताला ने आपकी इंतहाई खौफ की हालत को अमन में बदला। খোদা তাআলা আপনাদের ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। अल्लाह ताला ने गैर जमात में से ही बहुत से शरीफ़ुत्तबा और सईद फितरत लोगों को जमात की हमायत के लिए खड़ा किया। আল্লাহ তাআলা ও আহমদীদের মধ্য থেকে অনেক ভদ্র এবং বুদ্ধিজীবীদের এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের জামাতে আহমদিয়ার পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন, जिन्होंने दुनियावी लालचों को रद्द करते हुए और सख्त तरीन मुखालफतों का सामना करते हुए हक़ का साथ दिया। যারা জাগতিক লোভ লিপ্সাকে ভুলে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে জামাতে আহমদিয়ার সঙ্গ দিয়েছে, জামাতে আহমদিয়ার পক্ষে আওয়াজ উত্তোলন করেছে।
بس یہ کوئی انسانی کوشش نہیں تھی، یہ اس قادر و توانا خدا کا ہاتھ تھا جس نے شریف فطرت لوگوں کے دلوں کو شرافت کے لیے ابھارا اور انہیں حق بات کہنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ তাই এটি কোনো জাগতিক প্রচেষ্টা নয়, এটি সেই সর্বশক্তিমান খোদার পরিকল্পনা যিনি মানুষের হৃদয়কে এভাবে জামাতে আহমদিয়ার অনুকূলে ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন, যারা জামাতের পক্ষে আওয়াজ উত্তোলন করেছে। ورنہ ہم بندوں کی کیا حیثیت ہے جن کے پاس، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی دنیاوی جاہ و حشمت ہے۔ নতুবা আমরাই কি বা আমাদের গুরুত্বই বা কি? যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদের কাছে জাগতিক কোনো সম্মান নেই, কোনো জাগতিক কোনো সম্পত্তি নেই, ধন সম্পদ নেই যার বলে বলিয়ান হয়ে আমরা এসব কিছু করতে পারতাম। ہاں، ہمارے پاس ایک دولت ہے، اور وہ دولت ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان سے لے کر ہمیں دی ہے۔ হ্যাঁ, আমাদের কাছে এক সম্পদ আছে, যেই সম্পদ হজরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্ঠাবান প্রেমিক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন, আমাদেরকে ধরিয়েছেন। اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس کے سامنے حقیقی رنگ میں جھکنا۔ আর তা হলো খোদা তাআলাকে এক জেনে, এক জ্ঞান করে তার সামনে সত্যিকার অর্থে ঝুঁকা, অবনত হওয়া। اس خدا کے آگے جھکنا جس نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ সেই খোদার সামনে ঝুঁকা, সেই খোদার সামনে বিনত হওয়া যিনি এই বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। اس خدا کے آگے جھکنا جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ সেই খোদার সামনে ঝুঁকা যার পবিত্র নিয়ন্ত্রণে সব কিছু। اس خدا کے آگے جھکنا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ সেই খোদার সামনে ঝুঁকা যার নিয়ন্ত্রণে মানুষের হৃদয় রয়েছে। بس اگر ہم شکر کرتے کرتے اپنی زندگیاں بھی ختم کر دیں تب بھی ہم اس خدا کا حقیقی رنگ میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ অতএব সারা জীবনে যদি আমরা খোদা তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা যথেষ্ট হবে না। بے شک ان امتحانوں اور ابتلاؤں میں انفرادی طور پر افراد کا نقصان تو ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ নিঃসন্দেহে এই ধরনের পরীক্ষায় ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আহমদীদের ক্ষতি হয়েছে এবং এটি হয়ে থাকে। لیکن دشمن کا جو منصوبہ ہوتا ہے کہ جماعت کو ختم کر دے، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ কিন্তু জামাতকে ধ্বংস করার, জামাতকে নির্মূল করার শত্রুর যে হীন ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা হয়ে থাকে, এতে সে ইতিপূর্বেও কখনো সফলতা লাভ করেনি আর কখনো সে সফল হবে না। اور ہر مخالفت کے بعد جماعت ایک نئی شان سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ আর প্রতিটি বিরোধিতা এবং মুখালেফতের পর জামাত একটা নতুন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। یہ صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں، دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی بارش اسی طرح برساتا رہا ہے اور برسا رہا ہے۔ এটি শুধু বাংলাদেশের বিষয় নয়, পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এইভাবে খোদা তাআলা নিজ ফজল এবং অনুগ্রহের বাড়ি বর্ষণ করছেন। اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ আর এটি শুধু আজকের কথা নয়, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে। ইসলাম আহমদিয়ত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জামাত আহমদিয়া আলমগীর জলসা সালানা বাংলাদেশ, শুহাদায়ে আহমদিয়া, আসিরানে রাহে মাওলা, মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া। بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ বরং তারও পূর্বে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এমনটি চলে আসছে। اس وقت بھی مخالفت کی آگ میں بھڑکنے والے کئی طرح سے جذبات ابھار کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ তখনও যারা বিরোধিতা করত তারা বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র এঁটে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য মানুষ পাঠাতো। جو زہر میں بجھی ہوئی تلواریں آپ پر وار کرنے کے لیے لے کر آتے تھے۔ বিষে ডুবানো তরবারি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর চালানোর জন্য নিয়ে আসা হতো। اور جب
وہ دشمن آپ کے پاس پہنچتے تھے اور آپ ان کے ارادوں کو بھانپ لیتے تھے یا خدا تعالیٰ ان کے ارادوں کی آپ کو خبر دے دیتا تھا. تو اور جب آپ ان کو یہ بتاتے تھے کہ تم اس ارادے سے آئے ہو تو فوراً کلمہ حق پڑھ لیتے تھے, کلمہ شہادت پڑھ لیتے تھے. যখন তারা এই ধরনের দুর্ভিসন্ধি নিয়ে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতো, তিনি তা বুঝে যেতেন বা খোদা তাআলা তাকে সরাসরি অবহিত করতেন, তখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলতেন যে তুমি এই ধরনের দুর্ভিসন্ধি নিয়ে আমার কাছে এসেছো. রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কথা বলার পর তারা বিষয়ের বাস্তবতা যা তা বুঝে যেত এবং তাৎক্ষণিকভাবে কালেমা পড়ে মুসলমান হতো. उनको एहसास हो जाता था कि हम गलत हैं और मुखालफत की आग में अपने सरदारों के कहने पर हम खुद जल रहे हैं. তারা বুঝে যেতেন যে আমরা ভ্রান্ত পথে আছি, আমরা আমাদের নেতাদের কথায় ভ্রান্ত এবং ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি. यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा सच्चा है और सब कुदरतों का मालिक है. নিঃসন্দেহে নিশ্চয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খোদা সত্য এবং সকল শক্তির আধার. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई लोग मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की तकरीरें सुनकर आते थे और हक़ को सुनकर उसे कबूल करके हक़ पहचान कर उसे कबूल कर लेते थे. হজরত মসিহে মওউদ আলাইহিসসালামের যুগে অনেকেই সানাউল্লাহ অমৃতসরি এবং মোহাম্মদ হোসেন বেটালভির বক্তৃতা শুনে হজরত মসিহ ইসলামের কাছে আসতো এবং মসিহ ইসলামের কথা শুনে সত্যতা অনুধাবন করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গ্রহণ করত. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये अर्ज़ कर देते थे कि मेरी बैत का बायस किसी अहमदी की तबलीग नहीं, ना ही किसी किस्म का लिटरेचर है, बल्कि फ़लाँ मौलवी की मुखालफत है. তারা পরিষ্কারভাবে হজরত মসিহ ইসলামের খেদমতে তার কাছে বলতেন যে আমাদের এই বয়াতের কারণ কোনো আহমদীর তবলিগ নয় বা কোনো বই পুস্তক নয় জামাতের, বরং অমুক বিরোধিতা তার কথা আমার হেদায়েতের কারণ হয়েছে. आपके अपने मुल्क बांग्लादेश में कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने मुखालफिन का लिटरेचर पढ़कर जुस्तजू की और आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे को सच समझकर कबूल किया. বাংলাদেশেও এমন অগণিত লোক আছে যারা বিরোধীদের বই পুস্তক পড়ে জামাত সম্পর্কে তারা গবেষণা করেছেন, জামাতের সত্যতা বুঝেছেন এবং হযরত মসিহ ইসলামকে গ্রহণ করেছেন. मसलन इब्तदाई अहमदियों में से हज़रत मौलवी सैयद अब्दुल वाहिद साहब ऑफ ब्राह्मणबाड़िया हैं. দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক যুগের আহমদীদের মাঝে রয়েছেন হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী, जो बड़े जय्यद आलम थे. যিনি অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন. उन्होंने मुखालफिन की शोरश पर लिटरेचर मंगवाया और उसे पढ़ा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में एक मजमून को पढ़कर उन पर रोशनी आश्कारा हुई. তিনি বিরোধীদের বই পুস্তক পড়ে বিরোধিতার কথা অনুমান করে জামাত সম্পর্কে বই আনিয়েছেন এবং এরপর রিভিউ অফ রিলিজন্সের একটা প্রবন্ধ পড়ে তারপর সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন. गो के उनका दिल मुतमईन था मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तमाम दावी पर, लेकिन वो ख़ुद क्योंकि जाकर बैत करना चाहते थे कादियान, इसलिए खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कादियान जाकर उन्होंने बैत की. যদিও তিনি হযরত মসিহ ইসলামের যুগেই আহমদীয়তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, তার হৃদয় প্রশান্ত ছিল, কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু গিয়ে মসিহ ইসলামের হাতে বয়াত করতে চেয়েছিলেন, যা সম্ভব হয়নি, পরে হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়াত করেন. और फिर बहुत सौ की हिदायत का बायस बने. এরপর তিনি স্বয়ং একা অগণিত মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়েছেন. नेक फितरत मौलवी थे, हक़ की तलाश थी. आजकल के नाम नहाद उलमा की तरह नहीं थे जो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करना जानते हैं. তিনি নেক স্বভাব এবং নেক প্রকৃতির মৌলভী ছিলেন. তিনি বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতেন না, যেভাবে আজকের মৌলভীরা করে থাকে. जब हज़रत सैयद अब्दुल वाहिद साहब की ने बैत की और वापस गए तो आपकी भी बहुत मुखालफत हुई, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया उन्होंने अपने इस अहद बैत पर कायम रहे और ना सिर्फ कायम रहे बल्कि बहुतों की हिदायत का बायस बने और उनको तबलीग करते रहे वहाँ इलाके में. তিনি যখন বয়াত করেন তখন তারও চরম বিরোধিতা হয়, কিন্তু তিনি তাদের সামনে ঝুঁকেননি, বরং সেই অঞ্চলে তিনি সত্যের তবলীগ করেছেন আর অগণিত মানুষের হেদায়েতের বা সত্য গ্রহণের কারণ হয়েছেন. उन्होंने हज़ारों की तादाद में बैतें करवाईं. সহস্র সহস্র মানুষ তার কারণে বয়াত করেছে. इन बैत करने वालों की भी बहुत मुखालफत हुई.
ٹھیک ہے. এই বয়াতকারীদেরও অনেক বিরোধিতা হয়েছে, لیکن اس مخالفت کے باوجود انہوں نے کیونکہ حق کو پہچان لیا تھا اس لیے بڑی جرأت سے اس کو پہ قائم رہے اور اس حق کا اظہار بھی کرتے رہے. এই বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা যেহেতু সত্য বুঝতে পেরেছিলেন, অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে সত্য কোথায়, তাই বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সত্যকে পরিত্যাগ করেনি, বরং সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন. ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ جو میرے مخاطب ہیں ان بیعت کرنے والوں کی اولادوں میں سے بھی ہوں بعض ان میں سے. হয়তো আপনারা যারা এখন এখানে বসে আছেন তাদের অনেকেই হয়তো সে প্রথম যুগে বয়াতকারীদের সন্তান হবেন. بس اپنے بزرگوں کی بیعت کے قصے اپنے گھروں میں جاری رکھیں تاکہ آئندہ نسلوں کے ایمانوں میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی رہے. তাই বয়াতের ঘটনা নিজেদের ঘরে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে আলোচনা করুন যেন তাদের ভিতর তাদের ঈমান এইসব কথা শুনে দৃঢ় হয়. اگلی نسلیں بھی ایمان میں بڑھیں اور مخالفتوں سے پریشان نہ ہوں. পরবর্তী প্রজন্মও যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করে আর বিরোধিতা দেখে যেন তারা প্রভাবিত না হয় বা ভয় না পায়, بلکہ مخالفت کو اپنے لیے کھاد سمجھیں. বরং বিরোধিতাকে নিজেদের জন্য সার মনে করবেন. جس طرح کھاد ڈالنے سے فصل بہتر ہوتی ہے اسی طرح مخالفت سے احمدیت بڑھتی اور پنپتی ہے. যেইভাবে সার দিলে ফসল ভালো হয় একইভাবে বিরোধিতার ফলে আহমদিয়তের উন্নতি হয়. اور آج بھی آپ میں سے بہتوں کی طرح دنیا میں کئی جگہ پر احمدی گواہ ہیں کہ مخالفتیں جماعت کو ختم نہیں کرتیں بلکہ احمدیت کے لہلہاتے کھیت ایک نیا رنگ اور ایک نئی شان دکھاتی ہیں اور لہلہاتی فصلیں نظر آتی ہیں. আজও আপনাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই সাক্ষী যে বিরোধিতার ফলে আহমদিয়তের ক্ষতি হয় না, বরং আহমদিয়তের इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की जमात अहमदिया ब्राह्मण बारिया नारे तकबीर तकबीर इस्लाम अहमदियत शहीदान अहमदियत आसिरान राहे मौला. বরং এর ফলে আহমদিয়তের যে বাগান, আহমদিয়তের যে ফসল, আহমদিয়ত রূপী বাগানে নতুন জীবন এবং প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়. آج بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا زندہ خدا ہے اور سب قدرتوں کا مالک خدا ہے. আজও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদা জীবন্ত খোদা, যিনি সকল কুদরত এবং সকল শক্তির মালিক এবং আধার, اور سعید فطرتوں پر حق کھولتا ہے. এবং নেক প্রকৃতির মানুষের সামনে তিনি সত্যকে প্রকাশ করেন, স্পষ্ট করেন. آج ہم میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہی مسیح موعود کا خدا ہے. আজ আমাদের সবাই এই কথার সাক্ষী যে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদাই হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খোদা, جس نے اپنی تمام تر تائیدات اور وعدوں کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے. যিনি তার সমুদয় সাহায্য সমর্থন এবং প্রতিশ্রুতি সহ হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে প্রেরণ করেছেন. اور بڑے واشگاف الفاظ میں آپ سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آسمانی تائیدات ہمارے ساتھ ہیں. এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় তাকে তিনি জানিয়েছেন যে স্বর্গীয় এবং আসমানি সাহায্য আমাদের সাথে আছে. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں. তারপর খোদা তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে আমি তাদের সাথে আছি. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر آپ سے پیار کا تعلق جو تعلق آپ نے جوڑا ہے اس میں ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں. অতএব হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাতে বয়াতের পর তার সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন আপনারা গড়ে তুলেছেন সেই বন্ধন যেন ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়. خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. সদা সর্বদা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন تاکہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں میں شمار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہے. যেন সর্বদা খোদা তাআলা আমাদের হযরত মসিহ মাউদের প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত রাখেন এবং তিনি যেন চিরকাল আমাদের সাথী হন. آپ نے گزشتہ چند سالوں میں اپنے خلاف مخالفین کی انتہا دیکھی ہے.
আপনারা বিগত কয়েক বছরে বিরোধীদের চরম বিরোধিতা দেখেছেন আপনাদের বিরুদ্ধে। अपने प्यारों की जानें खुदा ताला की राह में कुर्बान होते देखी हैं। আপনারা আপনাদের প্রিয়দের স্বজনদের খোদা তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। अपने मालों को के नुकसान बर्दाश्त किए हैं, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি আপনারা সহ্য করেছেন, लेकिन आपने अपने ईमान पर आँच नहीं आने दी। কিন্তু আপনারা ইমানে আঁচ আসতে দেননি, নিজেদের ইমানকে প্রভাবিত হতে দেননি। और एक ऐसा मयार अपने ईमान की मजबूती का कायम किया जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। আর নিজেদের ইমানের এমন এক দৃঢ়তা অর্জন করেছেন বা এমন একটি মান আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন ইমানের ক্ষেত্রে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে और उनके लिए ईमान में ज़्यादती का बायस बनेगी। এবং তাদের ইমানের দৃঢ়তার কারণ হবে, ইমান বৃদ্ধির কারণ হবে। आप सब गवाह हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में जमात को ख़त्म करने की जो कोशिशें हुई, क्या इसने अहमदियत की जड़ें हिला दी? नहीं, बल्कि इनमें मज़ीद मजबूती पैदा हुई। আপনারা সবাই এই কথার সাক্ষী যে বিগত কয়েক বছরে জামাতের যে বিরোধিতা হয়েছে, সেই বিরোধিতা কি জামাতের কোনো ক্ষতি করতে পেরেছে? মোটেই নয়, জামাত আরও দৃঢ়তা অর্জন করেছে। मेरी रोज़ाना की डाक में बांग्लादेश के मुखलिसीन के भी खतूत होते हैं। আমার নিত্যদিনের চিঠিপত্রে বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান আহমদীদেরও চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে। उनमें अपने ईमान और इकान में ज़्यादती के बयान और दुआ की दरख्वास्त होती है। তাতে ইমানের দৃঢ়তা এবং ইমান বৃদ্ধি আর বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার জন্য তারা দোয়ার অনুরোধ করে পত্র লেখেন। इसके मुकाबल पर देखें, मुखालफीन जो अपनी दुनियावी ताकत के ज़ोम में अहमदियत को ख़त्म करने पर तुले हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें रुसवा किया। और किस तरह रुसवा किया? অপরদিকে দেখুন, যারা আহমদিয়তকে নির্মূল করার স্বপ্ন দেখছিল, আত্মপ্রসাদ নিচ্ছিল, তারা কিভাবে নির্মূল হয়েছে এবং তারা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, हजरत मोहम्मद मुस्तफा। अगर देखने की आँख हो तो ये लोग देखें और समझें। যদি দৃষ্টিশক্তি থাকে, চোখ থাকে, তাহলে তারা এটা দেখত। हमें किसी की रुसवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई गरज नहीं। हम तो मुखालफीन के लिए भी की इस्लाह के लिए भी दुआ करते हैं। কাউকে লাঞ্ছিত হতে দেখে বা অসম্মান হতে দেখে আমরা আনন্দ পাই না, এতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, বরং আমরা তো বিরোধীদের উন্নতির জন্য দোয়া করি। हम तो उस मसीह मोहम्मदी के मानने वाले हैं जिसने मोहब्बतों को फैलाने और नफ़रतों को दूर करने की हमें तालीम दी है। আমরা সেই মোহাম্মদী মসির মান্যকারী এবং অনুসারী, যিনি ভালোবাসার স্থলে, যিনি ঘৃণার স্থলে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য এসেছেন, ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के लिए भी कीना रखो और उसके लिए दुआ ना करो तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। আমাদেরকে তো এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে তোমরা যদি শত্রুর বিরুদ্ধে হৃদয়ে বিদ্বেষ এবং হিংসা লালন করো, কিনা লালন করো, তাহলে তোমাদের দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পাবে না। बस हम तो मोहब्बतों के पैगामबर हैं। অতএব আমরা তো ভালোবাসার দূত। बस इस पैगाम को अपने मुल्क के कोने कोने में फैला दें। তাই এই বাণীকে, এই পয়গামকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন। अपने हम वतनों को बताएं कि इस्लाम तो नाम ही मोहब्बत और प्यार का है। স্বদেশীদের বলুন যে ইসলাম তো ভালোবাসাই, ইসলাম ভালোবাসারই দ্বিতীয় নাম, মানব প্রেমেরই দ্বিতীয় নাম, जिसमें अपने पैदा करने वाले खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। যে ধর্ম স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন শিখিয়ে থাকে। मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम का यह हुस्न दिखाएं। মুসলমান এবং অমুসলিম সকলের সামনে ইসলামের এই সৌন্দর্য তুলে ধরুন। उनको बताएं कि मसीह मोहम्मदी ने ना तलवारें चलानी हैं ना कत्ल करना है। তাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন যে মোহাম্মদী মসিহ তরবারিও হাতে নেবেন না আর হত্যাও করবেন না। हाँ, प्यार और मोहब्बत के तीरों से दिलों को घायल करना है। হ্যাঁ, প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসার তীর দিয়ে মানুষের মন জয় করবে। जिससे खून नहीं बहते, ज़िंदगियां ख़त्म नहीं होती। এর ফলে রক্ত ঝরে না, এর ফলে মানুষ দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করে না, बल्कि नई ज़िंदगियां मिलती हैं। বরং এর ফলে নতুন জীবন লাভ হয়। अपने पैदा करने वाले खुदा की पहचान होती है। স্রষ্টাকে মানুষ এর ফলে চিনে। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम होता है।
হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রেম এবং ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। इंसान अपने मकसद पैदाइश को पहचानता है। মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে পারে এবং বুঝতে পারে। हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ तवज्जो पैदा होती है। মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি মানুষের ভিতর সচেতনতা সৃষ্টি হয়। आज दुखी इंसानियत को इस तालीम की ज़रूरत है আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মানবতার জন্য এই শিক্ষার বড় প্রয়োজন। और ये तालीम देना और इस पैगाम को हर जगह पहुंचाना अहमदी का काम है। এই শিক্ষা দেয়া এবং এটিকে সর্বত্র পৌঁছানো এবং প্রসার করা এটি প্রতিটি আহমদের দায়িত্ব। लेकिन याद रखें कि इंसानियत के दुश्मन और मज़हब के नाम पर खून करने वाले आपकी राह में रोकें डालेंगे। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে মানবতার শত্রু এবং ধর্মের নামে যারা খুন করে হত্যা করে তারা আপনাদের পথে বিপত্তি সাধবে, বাধা সৃষ্টি করবে, मुखालफतें होंगी। বিরোধিতা হবে। दोबारा मौका मिलेगा तो ये नाम नहाद इस्लाम के ठेकेदार अहमदियों को अपने जुल्म का निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। পুনরায় সুযোগ পেলে এই নাম সর্বস্ব মুসলমান বা ধর্মের তথাকথিত যারা ঠিকাদার তারা পুনরায় আহমদীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। लेकिन आपने सबात कदमी का मुजाहरा करते हुए रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामाना की दुआओं के साए तले चलते हुए अपने स्पुर्द किए हुए काम को करते चले जाना है। কিন্তু আপনাদেরকে দৃঢ়চিত্ততার সাথে অবিচলতার সাথে রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরান এই দোয়ার ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, নিজেদের সফর অব্যাহত রাখতে হবে और अपने ईमान में मजबूती पैदा करते चले जाना है। এবং নিজেদের ঈমানকে উত্তর দৃঢ় করতে হবে। सब्र, हौसले और दुआओं से काम लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ধৈর্য, সাহস এবং দোয়ার ভিত্তিতে আপনাদেরকে নিজেদের এই যাত্রায় সফর অব্যাহত রাখতে হবে। जलसे के दिनों में रूहानियत में तरक्की जो हुई है आपकी, किसी न किसी बात ने आपके दिल पर असर किया है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। জলসার দিনগুলোতে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে হয়তো কোনো কথা আপনার হৃদয়কে প্রভাবিত করেছে, তো এটিকে সাথে নিয়ে এটিকে পাথেয় হিসাবে আপনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। नए अहमदी भी और पुराने अहमदी भी अपने अंदर एक पाक तब्दीली पैदा करते हुए यहाँ से उठें। নবাগত এবং পুরনো আহমদি একটা পরিবর্তন নিজেদের জীবনে আনয়ন করে নিজের ভিতর সৃষ্টি করে এখান থেকে যান। अहमदी बंगालियों में इखलास व वफा के नमूने में अक्सर बंगाली मिलने वालों में देखता रहता हूँ। আহমদি বাঙালিদের ভিতর যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ভিতর আমি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আমি বিভিন্ন সময় সাক্ষাতে দেখতে পাই। जिनमें से कुछ इस वक्त मेरे सामने इस हाल में मौजूद बैठे भी हुए हैं। যাদের কতক এখন আমার সামনে এই হলে বসে আছেন। और इस वक्त जो बांग्लादेश में हज़ारों की तादाद में बैठे जलसा सुन रहे हैं और जिन्हें कैमरे की आंख हमें दिखा रही है, इनके दिल और चेहरों पर भी मैं इखलास व वफा देख रहा हूँ और इनके चेहरे इखलास व वफा से चमकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। আর যারা এখন সেখানে ঢাকায় বসে এই জলসা শুনছেন তাদেরকে ক্যামেরার চোখ আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে, আমি তাদের সকলের চেহারায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, জামাতে আহমদিয়া বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জামাতে আহমদিয়া বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সালনা জলসা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ये वहाँ से आ रही है आवाज़। तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की आदियात दारुल अमान, शुहदाए अहमदिया, आसिरान राह मौला, दरवेशान कादियान, जमात अहमदिया बांग्लादेश, जमात अहमदिया आलमगीर, हजरत मिर्जा मसरूर अहमद, नारे तकबीर। बस कभी इस इखलास व वफा को कम ना होने दें। তাই এই নিষ্ঠা, এই আন্তরিকতা, এই ভালোবাসাতে যেন কোনো প্রকারের কমি না আসে। खिलाफत से इखलास व वफा के जो इजहार आपकी तरफ से होते हैं उन्हें कभी मान ना पड़ने दें। খেলাফতের প্রতি যে আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা আপনাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় তা যেন কখনো ম্লান না হয়। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से किए गए अपने अहद बैत को कभी हम कमज़ोर ना होने दें। হজরত মসিহে মওদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের হাতে কৃত বয়াতের অঙ্গীকার যেন কখনো দুর্বল না হয়।
अपनी ताकतों और तवानाइयों को कभी गलत कामों में सर्फ ना होने दें। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে ভুল কাজে আপনারা ব্যবহার করবেন না। हमेशा अपने पैदा करने वाले खुदा से सच्चा और वफा का ताल्लुक़ रखें। নিজ স্রষ্টা খোদার সাথে সম্পর্ক সবসময় যেন নিষ্ঠাপূর্ণ এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকে। आपस में प्यार और भाईचारे की आला मिसालें कायम कर दें। পরস্পরের ভিতর ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम को अपने मुल्क के कोने कोने में फैला दें। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন। आपकी हकीकी पैरवी का हक अदा करने वाले बने। তার সত্যিকারের অনুসারী হন। दावत इल्लाह के काम में हिकमत के साथ एक नई रूह फूंक दें। তবলিগের কাজে প্রজ্ঞার সাথে একটা নতুন প্রাণ সঞ্চার করুন, একটি নতুন গতি সঞ্চার করুন। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। খোদা তাআলা আপনাদেরকে তৌফিক দেন। आप में पाक तब्दीलियाँ पैदा फरमाए। আপনাদের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করুন। आपके इखलास व वफा को बढ़ाता चला जाए। আপনাদের নিষ্ঠা আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার মানকে তিনি উন্নত করুন। और मेरे दिल में आपके प्यार को बढ़ाता चला जाए। এবং আমার হৃদয়ে আপনাদের ভালোবাসাকে তিনি বৃদ্ধি করুন। आप सब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात के लिए की गई तमाम दुआओं के वारिस बने। আপনারা সকলেই হজরত মসিহ মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের নিজ জামাতের জন্য কৃত সকল দোয়ার আপনারা ওয়ারিস এবং উত্তরাধিকারী হন। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে তার নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দেন। दुश्मन के हर शर से महफूज रखे। শত্রুর সকল দুষ্কৃতি এবং অপকর্ম থেকে অনিষ্ট থেকে আপনাদের রক্ষা করুন। और दुश्मन की तरफ से चलने वाला हर तीर उसी पर उल्टा दे। শত্রুর পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রতিটি তীর যেন তাকে আঘাত করে। आप सब अल्लाह ताला के प्यार को, उसके फ़ज़ल को, उसकी रहमत को हमेशा समेटते चले जाने वाले हों। আপনারা সবাই যেন সবসময় খোদা তাআলার স্নেহ ভালোবাসা তার রহমতের উত্তরাধিকারী হতে পারেন। आमीन। अब दुआ कर लें।